प्रिय दर्शक बंधु नमस्कार। TWR आनुकूल्य प्रसारित होता साप्ताहिक विशेष बाइबल अध्ययन कार्यक्रम पथ प्रदर्शिका मध्य को आपण को पुणी थे स्वागत करुच्ची। आपण नियमित ही कार्यक्रम देखुअछंती एवं एथिर आशीर्वाद को प्राप्त हेउअछंती एहा माने विश्वास करू, कारण आपण मानक मध्यरु केही के आम सहित जोगाजोग करिसेंती ए विषय आम मान को जणैछंती। सेति पई आपण मानक निकटरे आम माने बहुत बहुत कृतज्ञ अटु। प्रिय बंधु, ईश्वरंकर वाक्य जीवन रे आशीर्वाद आणे। सेथिपाई ए कार्यक्रम रे ईश्वरंकर वाक्य को पुंखानुपुंख भाव रे अध्ययन करा जाउची, धारावाहिक भाव रे अध्ययन करा जाउची। आ विशेष करके आमाने सुसमाचार पुस्तक मानक मध्यरु लूक लिखित सुसमाचार पुस्तक को अध्ययन करूछु, कारण लूक जे कि जणे डाक्तर भी आउ जणे इतिहास लेखक भी एकाधार रे, एवं से प्रांजल भाव रे ए पुस्तक रे प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर जीवन धारा को से उपस्थापन करि अछंती। आजिर अध्ययन रे आमाने विशेष भाव रे एक कथा देखिबा जे जेतेबेले शिष्य माने से ऊपर कोठरी रे बसछंती, एक शेष भोज रे अछंती, सेमानक मध्य रे किए बड़? पितर कहूची मु बड़, जोहन कहूची मु बड़, आउ जणे कहूची मु बड़, किए बड़? प्रभु सेमान को कहउछंती ईश्वरंक राज्य रे जे सबुठारु सान, जे सबुठारु तळे रहे से ऊपर कोठे। पुणी प्रभु सेमान को कहि दउछंती तुम माने विघ्न पाइब। आज राति रे एडा थिला जीशुंकर पार्थिव जीवनर शेष रात्रि रो घटना। कहले तुम माने मते छाड़ी के चली जीव। पितर कहले ना प्रभु, ए माने समस्ते चली जाई पारंती, मात्र मु तुम पाए जीवन देबा पाए प्रस्तुत। जीशु कहले पितर, आज राति कुकुड़ा द्वितीय थर डाकिबा पूर्व तु मते 3 थर अस्वीकार करिब। एक कथा जानिकी से गेसेमनी बगीचा को जाउछंती, जोड़ा जेरुसलाम नगरर पूर्व भागरे जित पर्वत रे थिला। आउ सेठारे से शिष्य मान को रखुछंती गोटे जगार किछि दूर आग को जाइकी आंठेई पड़ी पितांक निकट रे प्रार्थना करछंती। तांकर विशेष प्रार्थना होची, हे पिता, जदि हेई पारे एई पान पात्र मोठारू दूर हेउ, मात्र मो इच्छा नहे तुमर इच्छा सफल हो। आउ सेतबेले से आसिक देखुछंती शिष्य माने सोई पड़िछंती। शिष्य मान कहिथिले मो सहित गोटाए घंटा जागी रुह, प्रार्थना कर, मात्र से माने सोई पड़िले। 3 थर प्रभु ए गोटे प्रार्थना कले एवं 3 थर जाक शिष्य माने सोई पड़िले। शिष्य मान को कहिले परीक्षा रे जेपरी न पड़िबो सेथिपाई प्रार्थना कर। आपण काहेकि प्रार्थना करंती? अनेक समय आमाने किछि विषय पाइबा निमंते प्रार्थना करू, किंतु परीक्षा प्रलोभन उपरे विजय लाभ करिया पाए केबे प्रार्थना करिचो? प्रभु कहंती प्रार्थना कर जेमति परीक्षा रे पड़िबो नाही। ए समस्त विषय पुंखानुपुंख भाव रे आज अध्ययन करिबा। तेबे अध्ययन को जिबा पूर्वरु आसंतु प्रभुंकर गौरव पाई एवं निजर निष्ठा पाए गोटे भक्तिमूलक गीत शुणिबा। पाप सिउली रे खसे गला जेबे कुनी कुनी पाद तार अनंत तुषार नील परवार दिले निजार रुधिर पवित्र होई से तुमरी रकते, पवित्र होई से तुमरी रकते रहिब तुम साथी रे। लुह सरी गला उठे हस भरी गला, लिभि लिभि गला जीवन प्रदीप जली जली से सहिला, जली जली से। आसନ୍ତୁ ताहले वर्तमान आमे प्रभुंकर वाक्य मध्य को जिबा। आज आमे लूक 22 पर्वर 24 पदरु आरंभ करी 44 पद पर्यंत अध्ययन करबा निमंते जिबा। किंतु यह अध्ययन करबा पूर्व मु आपनको स्मरण कराई दिए जे यीशु वर्तमान से क्रूसीय मृत्युर सम्मुखीन हेबाकु जाउछंती। से तांकर निज लोक द्वारा शत्रु हस्तरे समर्पित हेबाकु जाउछंती।
ତେଣୁ ଏପରି ଏକ ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ କେଉଁପରି ପରିସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛନ୍ତି ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଏ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତିରେ ଶିଷ୍ୟମାନେ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ 22 ପର୍ବର 24 ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ପୁଣି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଏ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି ଗଣିତ ସେ ବିଷୟରେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ଘଟିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଏ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତିରେ ଶିଷ୍ୟମାନେ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରୁଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଦୁଃଖକୁ ଚିନ୍ତା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ମାତ୍ର ନିଜ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ କିଏ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି ବିବାଦ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ବୋଧହୁଏ ମନେ ମନେ ଭାବୁଛନ୍ତି, ଯୀଶୁ ତ ଶତ୍ରୁ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପିତ ହେବେ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ପରେ କିଏ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପଦରେ ରହିବ। ଚିନ୍ତା କରିପାରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ପଦବୀ ପାଇଁ କିପରି ଲାଳାୟିତ ଥିଲେ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଜ ନିଜକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି ବିବେଚନା କରୁଥିଲେ। ତା ନ ହେଲେ ସେମାନେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ କରିନଥାନ୍ତେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ମନୋଭାବ କିପରି ଓ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କର ମନୋଭାବ କିପରି। ଯୀଶୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅଭିମତକୁ ସଫଳ କରିବାକୁ ଯାଇ ସେହି କୃଷିୟ ମୃତ୍ୟୁର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଶିଷ୍ୟମାନେ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଆଗରେ ରଖି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗୌରବ ନ ଦେଇ ନିଜ ନିଜକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରି ନିଜ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ କରୁଛନ୍ତି। ତାହିଁ ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟର ଏକ ପ୍ରଧାନ ଦୁର୍ବଳତା। ତେବେ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହୁଅଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। 22 ପର୍ବର 26 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତୁମେମାନେ ସେ ପ୍ରକାର ହୁଅ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ସେ କନିଷ୍ଠ ପରି ହେଉ, ପୁଣି ଯିଏ ନେତା ସେ ସେବକ ପରି ହେଉ। ବାସ୍ତବରେ ଏହା ହେଉଛି ବାସ୍ତବ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେବାର ଲକ୍ଷଣ। ହୋଇପାରେ ଜଗତ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି ବିବେଚିତ ହୋଇନପାରେ, ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି ବିବେଚିତ ହୁଏ। ତେବେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଏପରି କହିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ନିଜକୁ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଏକ ଆଦର୍ଶ ରୂପେ ସ୍ଥାପିତ କରିଥିଲେ। କାରଣ 27 ପଦର ଶେଷାଂଶରେ ସେ ଏପରି କହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ସେବକ ପରି ଅଛି। ଆଉ ତାହା ହେଉଛି ଯେ ସେ ମୋ ନିମନ୍ତେ ଓ ଆପଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଦାସରୂପ ଧାରଣ କରି କୃଷ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣାକୁ ଅବନତ କଲେ, ଯେପରି ଆପଣ ଓ ମୁଁ ପାପରେ ବିନଷ୍ଟ ନ ହୋଇ ଉଦ୍ଧାର ପାଉ। କାରଣ ସେ ସେବା ପାଇବାକୁ ଆସିନଥିଲେ, ମାତ୍ର ସେବା କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ଏପରିକି ସେ ନିଜର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କର ପାଦ ଧୋଇଦେଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ କେବଳ ଦାସ ହେଲେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର କ୍ରୀତଦାସ ସ୍ୱରୂପ ମଧ୍ୟ ହେଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଫିଲିପିଓ 2 ପର୍ବର 5 ପଦରୁ 11 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଏହି ଜଗତକୁ ଆଗମନର ବାସ୍ତବ ରୂପରେଖ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ 9 ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ଏହି କାରଣରୁ ଈଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କୁ ଅତିଶୟ ଉନ୍ନତ କରିଅଛନ୍ତି, ପୁଣି ସମସ୍ତ ନାମ ଅପେକ୍ଷା ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ନାମ ତାହାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଅଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ସେବକର ଫଳ। କିନ୍ତୁ ଏହା ଏହି ଜଗତରେ ଆମେ କେବେ ହେଲେ ଆଶା କରିପାରିବା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଆମେ ପାଇପାରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଲୁକ 22 ପର୍ବର 29 ଓ 30 ପଦରେ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହନ୍ତି, ଏଣୁ ମୋହର ପିତା ଯେପରି ମୋ ନିମନ୍ତେ ରାଜ୍ୟ ନିରୂପଣ କଲେ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେପରି ତୁମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ନିରୂପଣ କରୁଅଛି। ଯେପରି ତୁମେମାନେ ମୋହର ରାଜ୍ୟରେ ମୋ ମେଜରେ ଭୋଜନପାନ କରିବ, ପୁଣି ସିଂହାସନରେ ଉପବେଶନ କରି ଇସ୍ରାଏଲର 12 ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ ଶାସନ କରିବ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଏଠାରେ ତାହାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହ ଦେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେହି ସେବକତ୍ୱର ବାସ୍ତବ ଫଳ ବା ପୁରସ୍କାର ଯେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅଛି ତାହା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଏଠାରେ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହନ୍ତି, ତୁମେମାନେ ସେହି ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିବାକୁ ଯାଉଅଛ, କାରଣ ତୁମେମାନେ ମୋହର ସମସ୍ତ ପରୀକ୍ଷାରେ ମୋ ସହିତ ରହିଆସିଅଛ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଜଗତରେ ତୁମେମାନେ ସେହି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିବା ପାଇଁ ନିଜ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ କର ନାହିଁ, କାରଣ ତୁମେମାନେ ଏହି ଜଗତରେ ତାହା ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଏହି ଜଗତରେ ସେବକ ପରି ହେଲେ ତୁମେମାନେ ସେହି ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ପାଇବ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରଖି ବ୍ୟବହାର କରୁଅଛନ୍ତି, ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ରହି ଆପଣ ସେବକତ୍ୱର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ କେବେ ହେଲେ ନିଜକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି ବିବେଚନା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାରଣ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଅଧିକ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ ଓ ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ, କି ଜୀବନରେ ସଫଳତା ଲାଭ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ଉତ୍ତମ ଦାନ ଦେଇଅଛନ୍ତି, ତାହାକୁ ଅନ୍ୟର ସେବା ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଆପଣ ତହିଁର ବାସ୍ତବ ପୁରସ୍କାର ସେହି ସ୍ୱର୍ଗରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ପାଇବେ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଆପଣ ନିଜର ଉତ୍ତମ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ସେହି ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏଥିସହିତ ପରିତ୍ରାଣର ଅଧିକାରୀ ହେବାକୁ ହେବ, ଅର୍ଥାତ୍ ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବାକୁ ହେବ। ଆଉ ଏହି ପରିତ୍ରାଣ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହର ଦାନ। ଯେଉଁମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ତାହାଙ୍କୁ ନିଜ ହୃଦୟରେ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରି ତାହାଙ୍କର ଅନୁଗମନ କରିଥିବେ,
ଓ ସେହି ସେବକତ୍ୱର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିଥିବେ, ସେମାନେ କେବଳ ସେହି ପୁରସ୍କାରର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିବେ ଓ ପରିତ୍ରାଣର ମେଜର ଅଂଶୀ ହୋଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହଭାଗିତା ଲାଭ କରିପାରିବେ। ଅନେକ ଭାବନ୍ତି ନିଜର କର୍ମ ନେଇ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ତାହା ଭୁଲ ଧାରଣା। କାରଣ ଆମେ ନିଜର କର୍ମ ନେଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବା ନାହିଁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଜୀବନ ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର ନ ପାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏହି ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ଅଛି, ଯେହେତୁ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେହି ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ସାଧନ କରିଅଛନ୍ତି। ତାହାଙ୍କର ପବିତ୍ର ରକ୍ତ ହିଁ ଆମକୁ ଆମର ପାପରୁ ଧୋଇ ପରିଷ୍କାର କରିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ପବିତ୍ର ବାଇବଲ ପ୍ରକାଶ କରେ, କର୍ମ ବିନା ବିଶ୍ୱାସ ଯେପରି ମୃତ, ବିଶ୍ୱାସ ବିନା କର୍ମ ସେହିପରି ମୃତ। ତେଣୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁ ଯେପରି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ସହିତ ସେହି ସେବକର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିପାରୁ। ତାହେଲେ ଆମେ ତହିଁର ବାସ୍ତବ ପୁରସ୍କାର ତଥା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ଥାନ ସେହି ସ୍ୱର୍ଗରେ ପାଇପାରିବା। କାରଣ ଏହି ପ୍ରକାର ଜୀବନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ଓ ସନ୍ତୋଷଜନକ। ଆସନ୍ତୁ ଏହାପରେ ଦେଖିବା, ପିତର ଯେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ଯାଉଅଛନ୍ତି ତାହା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ 22 ପର୍ବର 31 ଓ 32 ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ସିମୋନ ସିମୋନ, ଦେଖ, ଗହମକୁ ଚାଲୁଣିରେ ଚଲାଇବା ପରି ଶୟତାନ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଚଲାଇବାକୁ ଅନୁମତି ପାଇଅଛି। କିନ୍ତୁ ତୁମର ବିଶ୍ୱାସ ଯେପରି ଲୋପ ନ ହୁଏ, ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ନିମନ୍ତେ ନିବେଦନ କଲି। ପୁଣି ତୁମ୍ଭେ ଫେରିଲା ଉତ୍ତାରେ ଆପଣା ଭାଇମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥିର କର। ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଏହି ଅଂଶରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ସିମୋନଙ୍କୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହାଙ୍କୁ ପିତର ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି, ତାହାଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ସତର୍କ କରାଇ ଦିଅନ୍ତି। କାରଣ ଯୀଶୁ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ପିତର ତାହାଙ୍କୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ସେ କହନ୍ତି, ତୁମ୍ଭର ବିଶ୍ୱାସ ଯେପରି ଲୋପ ନ ହୁଏ, ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ନିମନ୍ତେ ନିବେଦନ କଲି, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି। କିନ୍ତୁ ସେ କହନ୍ତି, ତୁମ୍ଭେ ଫେରିଲା ଉତ୍ତାରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ କହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ତୁମ୍ଭର ହୃଦୟ ଓ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବ ଓ ତୁମ୍ଭର ବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ସେତେବେଳେ ତୁମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭର ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସରେ ବଳିଷ୍ଠ କରାଇବ। ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ପିତରଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସର ଦୃଢ଼ତା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ, ଯେପରି ପିତର ବିଶ୍ୱାସରେ ପତିତ ନ ହୁଅନ୍ତି। କାରଣ ସେ ପିତରଙ୍କ ଦୁର୍ବଳତା ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିଲେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ସେହିପରି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ନିବେଦନ କରନ୍ତି, କାରଣ ସେ ଆମମାନଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତା ସବୁ ଜାଣନ୍ତି। ଆମେ କେତେବେଳେ ସେହି ପତନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛୁ ତାହା ମଧ୍ୟ ସେ ଜାଣନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ତାଙ୍କଠାରେ ଅଛୁ, ତାହେଲେ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିସାରିଛନ୍ତି, ଯେପରି ଆମେ ବିଶ୍ୱାସରେ ପତିତ ନ ହେଉ। ଆମେ ହୁଏତ ତାହାଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଇପାରୁ, ମାତ୍ର ଆମେ ଯଦି ତାହାଙ୍କର ଅଟୁ, ତାହେଲେ ଆମର ବିଶ୍ୱାସକୁ ସେ କେବେ ହେଲେ ପତିତ ହେବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ଆମ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ଏହା କେତେ ସାନ୍ତ୍ୱନାଜନକ ବାକ୍ୟ, ଯାହାକି ସେଦିନ ପିତରଙ୍କ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ସେହି ବାକ୍ୟ ତାହାଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜୀବନରେ ତାହାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସରେ ବଳିଷ୍ଠ କରାଇପାରିଲା। କେବଳ ତାହାଙ୍କୁ ନୁହେଁ, ତାହାଙ୍କ ସହିତ ତାହାଙ୍କର ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବଳିଷ୍ଠ କରାଇପାରିଥିଲା। କାରଣ ପିତରଙ୍କର ଏହି ଅନୁଭୂତି ତାହାଙ୍କର ସଙ୍ଗୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସରେ ବଳିଷ୍ଠ କରାଇବା ନିମନ୍ତେ ତାହାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା, ଯାହାକି ଆପଣ ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକରେ ଦେଖିବାକୁ ପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ଯେ ପିତର ନିଜର ଦୁର୍ବଳତା ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନର ଦୁର୍ବଳତା। ମନୁଷ୍ୟ କେବେ ହେଲେ ନିଜର ଦୁର୍ବଳତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ଚାହେଁ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପିତର ଏଠାରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କିପରି ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି। 33 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ମାତ୍ର ସେ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କାରାଗାରକୁ ଯିବାକୁ ଓ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ପିତର ଆଉ ମାତ୍ର କିଛି ଘଣ୍ଟା ପରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ତଥାପି ନିଜର ଦୁର୍ବଳତା ବିଷୟରେ ସଚେତନ ନୁହନ୍ତି। କ'ଣ ପିତର ଜାଣିନଥିଲେ ଯେ ସେ ନିଜେ କେତେଦୂର ବିଶ୍ୱାସରେ ସ୍ଥିର ବା ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରତି କ'ଣ ଘଟିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି ବୋଲି? ଯଦି ତାହା ନ ହୋଇଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ସେ କାହିଁକି ଏପରି କହିଥାନ୍ତେ ଯେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କାରାଗାରକୁ ଯିବାକୁ ଓ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି? ତଥାପି ସେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜର ସଚ୍ଚୋଟତା ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ ଓ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ। ମାତ୍ର ଯୀଶୁ ପିତରଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଥିଲେ ଓ ପିତର ଯେ ତାହାଙ୍କୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥିଲେ। ହଁ, ପିତର ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କାରାଗାରକୁ ଯିବାକୁ ଓ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲେ ଓ ସେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଭୋଗ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଯୀଶୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଓ ତାହା ମଧ୍ୟ ତାହାଙ୍କର ସ୍ୱୀକାରୋକ୍ତି ପରେ। ସେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଯେପରି 3 ଥର ଅସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ, ସେହିପରି 3 ଥର ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାର ବିଷୟ ହେଉଛି ଯେ ଯୀଶୁ ପିତରଙ୍କ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଦେଖାଇ ଦେବାକୁ ଯାଇ ତାହାଙ୍କୁ ଏହିପରି କହନ୍ତି, ଯାହାକି 34 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସେ କହିଲେ, ହେ ପିତର, ମୁଁ ତୁମକୁ କହୁଅଛି, ଆଜି କୁକୁଡ଼ା ନ ଡାକୁଣୁ ତୁମେ ଯେ ମୋତେ ଜାଣ, ଏହା 3 ଥର ଅସ୍ୱୀକାର କରିବ। ତେବେ ପିତର ଯେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ଯାଉଅଛନ୍ତି, ତାହା ସେ ନିଜେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି।
କାରଣ ସେ ଯଦି ନିଜର ଦୁର୍ବଳତା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ସେ କେବେ ହେଲେ ନିଜର ସଚ୍ଚୋଟତା ଦେଖାଇ ହୋଇନଥାନ୍ତେ। ମାତ୍ର ଯୀଶୁ ତାହା ପ୍ରକାଶ କରି କହନ୍ତି, ପିତର, ତୁମେ କ'ଣ କହୁଛ? ମୋ ସହିତ କାରାଗାରକୁ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କରିବାକୁ ଯିବ? ଆଜି ରାତିରେ କୁକୁଡ଼ା ନ ଡାକୁଣୁ ତୁମେ ମୋତେ 3 ଥର ଅସ୍ୱୀକାର କରିବ। ଆଉ ତାହା ହିଁ ମଧ୍ୟ ଘଟିଲା। ସେହି ରାତି ନ ପାହୁଣୁ ପିତର ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରି କହିଲେ, ମୁଁ ତାହାଙ୍କୁ ଜାଣେ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଜାଣନ୍ତି ଆମର ଦୁର୍ବଳତା। ତଥାପି ସେ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, ଯେପରି ଆମେ ନିଜର ଦୁର୍ବଳତା ବୁଝି ତାହାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରିଆସି ଉଦ୍ଧାର ପାଉ ଓ ତାହାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସରେ ସ୍ଥିର ରହୁ। ପିତର ଯଦିଓ ଭୁଲ କରିଥିଲେ, ମାତ୍ର ସେ ନିଜର ଭୁଲ ନିମନ୍ତେ ଅନୁତାପ କରି ପୁନର୍ବାର ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ ଓ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଜୀବନକୁ ଦେଇଥିଲେ। ହଁ, ମନୁଷ୍ୟ ହିସାବରେ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଜୀବନରେ ଭୁଲ ହୋଇପାରେ, ମାତ୍ର ଆମେ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରିଯାଉ ଓ ତାହାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରି ତାହାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସରେ ସ୍ଥିର ରହୁ ଓ ତାହାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଉତ୍ତମ କର୍ମସାଧନ କରୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ତାହାଙ୍କର ସନ୍ତୋଷ ଭାଜନ ହୋଇପାରିବା ଓ ତାହାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଓ ଅଭିମତକୁ ସଫଳ କରିପାରିବା। ଆସନ୍ତୁ ଏହାପରେ ଦେଖିବା ଯେ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ କିପରି ସତର୍କ କରାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ 35 ଓ 36 ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ଆଉ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଗାଞ୍ଜିଆ, ଝୋଲି ଓ ଜୋତା ବିନା ପଠାଇଥିଲି, ସେତେବେଳେ ତୁମମାନଙ୍କର କି କିଛି ଅଭାବ ହୋଇଥିଲା? ସେମାନେ କହିଲେ, କିଛି ନାହିଁ। ସେଥିରେ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ମାତ୍ର ଏବେ ଯାହାର ଗାଞ୍ଜିଆ ଅଛି ସେ ତାହା ନେଉ, ସେହି ପ୍ରକାରେ ଝୋଲି ମଧ୍ୟ ନେଉ, ଆଉ ଯାହାର ନାହିଁ ସେ ଆପଣା ଚାଦର ଖଣ୍ଡିକ ବିକି ଖଣ୍ଡା କିଣୁ। ଏଠାରେ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଇସ୍ରାଏଲ୍ର ସେହି ହଜାତ୍ମାମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଇଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସାଥିରେ ନେବା ପାଇଁ ମନା କରିଥିଲେ। କାରଣ ସେହି ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକୀୟ ବିଷୟ ସବୁ ମିଳିଯାଉଥିଲା। ତାଛଡ଼ା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଏହି ଜଗତରେ ଥିଲେ ଓ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା କରୁଥିଲେ। ମାତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଏହି ଜଗତ ଛାଡ଼ି ଯାଉଥିବାରୁ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ କହନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେମାନେ ଗାଞ୍ଜିଆ, ଝୋଲି, ଖଣ୍ଡା ପ୍ରଭୃତି ସାଥିରେ ନେଇକି ଯାଅ, କାରଣ ତୁମେମାନେ କେବଳ ଇସ୍ରାଏଲ୍ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ସମଗ୍ର ଜଗତର ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସେହି ସୁସମ୍ବାଦକୁ ପହଞ୍ଚାଇବ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରକୃତରେ ସେମାନେ ଏକ ନୂତନ ସମ୍ବାଦ ନେଇ ନୂତନ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସୁସମ୍ବାଦକୁ ପହଞ୍ଚାଇବା ନିମନ୍ତେ ଅଗ୍ରସର ହୋଇଥିଲେ। ତେବେ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିପାରେ ଯେ ଯୀଶୁ କାହିଁକି ଖଣ୍ଡା ନେବା ପାଇଁ କହିଲେ? କାରଣ ସେମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସମୟରେ ବାସ କରୁଥିଲେ, ସେହି ସମୟ ନିମନ୍ତେ ଏହା ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା, ଯଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଯେପରି ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିମନ୍ତେ ତାହା ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ, କାରଣ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ତାହାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ରୂପକ ଖଡ୍ଗ ଦେଇଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ଶୟତାନକୁ ପ୍ରତିହତ କରିପାରିବା। କାରଣ ସେହି ବାକ୍ୟ ହେଉଛି ଦ୍ୱିଧାର ଖଡ୍ଗ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କ ସମୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାଇବଲ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା ଆମମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଅଛି। ତେଣୁ ଏହି ବାକ୍ୟକୁ ଯଦି ଆମ ନିକଟରେ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ଶତ୍ରୁର ଆକ୍ରମଣରୁ ନିଜକୁ ସେହି ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ରକ୍ଷା କରିପାରିବା। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ରୂପ ଖଡ୍ଗକୁ ଯଦି ଆମେ ନିଜ ହୃଦୟରେ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖୁ, ତାହେଲେ ଖଣ୍ଡାର ଆବଶ୍ୟକତା ଆଉ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। କ'ଣ ଆଜି ଆମ ହୃଦୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ସଞ୍ଚିତ ଅଛି କି? ଯଦି ଆଜି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟ ବାଇବଲ ଆମ ନିକଟରେ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଅନ୍ତତଃ ନିଜର ଶରୀରର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ ନ କରି ନିଜର ଆତ୍ମାର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେହି ବାଇବଲ ଖଣ୍ଡିକ କିଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ ଓ ସେହି ବାକ୍ୟକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରି ତାହାକୁ ନିଜ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ସଞ୍ଚୟ କରି ନିଜର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ତାହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରୁ। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ନିଜେ କହନ୍ତି, ମନୁଷ୍ୟ କେବଳ ରୁଟିରେ ବଞ୍ଚିବ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମୁଖରୁ ନିର୍ଗତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାକ୍ୟରେ ବଞ୍ଚିବ। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ତାହାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କଥା କହନ୍ତି ଓ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦିଅନ୍ତି ଓ ଶୟତାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଜୟୀ ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତି। ଏହାପରେ ସେହି 37 ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, କାରଣ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି, ସେ ଅଧାର୍ମିକମାନଙ୍କ ସହିତ ଗଣିତ ହେଲେ। ଏହି ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଲେଖା ଅଛି, ତାହା ମୋଠାରେ ସିଦ୍ଧ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯେଣୁ ମୋ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କଥା ସିଦ୍ଧ ହେଉଅଛି। ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ସେ ଅଧାର୍ମିକମାନଙ୍କ ସହିତ ଗଣିତ ହେଲେ, କାରଣ ସେ ଆମମାନଙ୍କର ପାପ ସବୁ ବହନ କରି ନିଜେ ପାପ ସ୍ୱରୂପ ହେଲେ। ଆପଣ ଏହି ବିଷୟ ପୁରାତନ ନିୟମର ଜିସାୟ ପୁସ୍ତକ ତାର 53 ପର୍ବ ପାଠ କଲେ ଜାଣିପାରିବେ। ଜିସାୟ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଭାବବାଣୀ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ, ତାହା ଯୀଶୁଙ୍କ ଜୀବନରେ ହିଁ ସଫଳ ହେଲା। ସେ ନିଷ୍ପାପୀ ଓ ନିଷ୍କଳଙ୍କ ଥିଲେ, ତଥାପି ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଓ ମୋତେ
ତଥା ଏହି ସମଗ୍ର ଜଗତର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ନିଜେ ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପାପକୁ ଓ ଦୁର୍ବଳତା ସବୁକୁ ବହନ କରି ସେହି କୃଷରେ ତାହା ହତ କଲେ, ଯେପରି ଆମେ ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇ ଶାନ୍ତି ପାଇପାରୁ ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦଣ୍ଡରୁ ରକ୍ଷା ପାଇପାରୁ। କାରଣ ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଫଳ ଭୋଗ କରିବାକୁ ଥିଲା ତାହା ସେ ନିଜେ ବହନ କଲେ। ତେଣୁକରି ସେ ଅଧାର୍ମିକମାନଙ୍କ ସହିତ ଗଣିତ ହେଲେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ସେହି ପ୍ରେମକୁ କେବେ ଉପଲବ୍ଧି କରିଛୁ କି? ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କର ସେହି କୃଷ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ କେବେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିଛୁ? ନା ଆମେ ଏବେ ବି ତାହାଙ୍କୁ ପରିହାସ କରୁଛୁ ଓ ତାହାଙ୍କ ନାମକୁ ଅପମାନିତ କରୁଛୁ? କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ କୃଷ ବିନା ଆଉ କାହିଁରେ ପାପ କ୍ଷମା ହେବ ନାହିଁ। ସେହି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କେବଳ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତାହା ସାଧନ କରିଥିବାରୁ ସେ ହିଁ କେବଳ ଆମମାନଙ୍କୁ ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏକମାତ୍ର ସମର୍ଥ ଈଶ୍ୱର। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇନାହାନ୍ତି ବା ଉଦ୍ଧାର ପାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେହି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ନିଜର ପାପ ସବୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ତାହାଙ୍କ ନିକଟରେ କ୍ଷମା ମାଗନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଅଧିକାରୀ କରାଇବେ। ଏଠାରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରାଇଦିଏ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କର ସେହି ନିସ୍ତାର ଭୋଜ ପାଳନ କରିବା ପରେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସେହି ଗେତ୍ସିମାନି ଉଦ୍ୟାନକୁ ଯାଉଅଛନ୍ତି ଓ ସେଠାରେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସମୟ ବିତାଉଛନ୍ତି, ଯେପରି ସେ ଶୟତାନ ଉପରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବାକୁ ପାରନ୍ତି ଓ ସେହି କୃଷ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ନିମନ୍ତେ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି 22 ପର୍ବର 39-40 ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ସେ ବାହାରି ଆପଣା ଧାରାନୁସାରେ ଜିତ ପର୍ବତକୁ ଗଲେ, ଆଉ ଶିଷ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ତାହାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଗଲେ। ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ପରୀକ୍ଷାରେ ଯେପରି ନ ପଡ଼ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ତେବେ ଏଠାରେ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ, ଯୀଶୁ ସେହି ଜିତ ପର୍ବତକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ସେହି ପର୍ବତରେ ଥିବା ଜିତ ଉଦ୍ୟାନ, ଯାହାକୁ ଗେତ୍ସିମାନି ବୋଲି କହନ୍ତି, ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। କାରଣ ଲୁକ ଯଦିଓ ଏଠାରେ ସ୍ଥାନର ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ କରିନାହାନ୍ତି, ମାତ୍ର ମାଥ୍ୟୁ ଓ ମାର୍କ ସେହି ସ୍ଥାନର ନାମ ଗେତ୍ସିମାନି ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରନ୍ତି। ତେବେ ଏଠାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାର ବିଷୟ ହେଉଛି ଯେ ସେ ବାହାରି ଆପଣା ଧାରାନୁସାରେ ଜିତ ପର୍ବତକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଗେତ୍ସିମାନି ନାମକ ସ୍ଥାନକୁ ଗଲେ। ଏଠାରେ ଯେଉଁ ଧାରାନୁସାରେ ବୋଲି ଲେଖାଯାଏ, ତହିଁରୁ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ ସେ ସେହି ତାହାଙ୍କ ଜୀବନର ଶେଷ ସପ୍ତାହରେ ଜିତ ପର୍ବତରେ କିମ୍ବା ସେହି ବେଥନିଆ ନାମକ ଗ୍ରାମରେ ରାତ୍ରି ଯାପନ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଜେରୁସାଲମରେ ରହି ରାତ୍ରି ଯାପନ କରୁନଥିଲେ। କାରଣ ଆମେ ତାଙ୍କର ସେହି ବିଜୟ ଯାତ୍ରା ବିଷୟ ଆଲୋଚନା କରିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ବିଷୟ ଦେଖିଥିଲୁ ଯେ ସେ ଜେରୁସାଲମକୁ ଦିନରେ ଯାଇ ପୁନର୍ବାର ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ବେଥନିଆ ଗ୍ରାମକୁ ଫେରିଯାଉଥିଲେ। ତେବେ ଏଠାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ, ଯୀଶୁ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ପରୀକ୍ଷାରେ ଯେପରି ନ ପଡ଼ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କର। କାରଣ ସେ ନିଜ ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଆଗକୁ କ'ଣ ଘଟିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି ଓ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଘଟିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ଯୀଶୁ ନିଜେ ସେହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗତି କରୁଥିଲେ, ଯଦ୍ୱାରା ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କାରଣ ଏହି ରାତ୍ରି ସମୟଟା ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଅତି ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ଓ ପରୀକ୍ଷାପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ଯାହା ଜଣାଯାଏ, ଶୟତାନ ଏହି ସମୟରେ ଆସି ମଧ୍ୟ ତାହାଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲା। ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମହତ୍ ଯୋଜନାକୁ ବିଫଳ କରିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲା। ମାତ୍ର ଯୀଶୁ ସେହି ଗେତ୍ସିମାନି ବଗିଚାରେ ଶୟତାନ ଉପରେ ଜୟଲାଭ କଲେ। ସେହି କାଲବରୀ କ୍ରୁଶର ବିଜୟ ସେହି ଗେତ୍ସିମାନି ବଗିଚାରେ ହିଁ ଘଟିଥିଲା। ଆପଣ ଦେଖିବେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭରେ ଶୟତାନ ତାହାଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲା, ଯେପରି ସେ ସେହି କ୍ରୁଶକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି। ପୁନର୍ବାର ତାଙ୍କର ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟର ଶେଷରେ ମଧ୍ୟ ଶୟତାନ ତାହାଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିଅଛି, ଯେପରି ସେ ସେହି କ୍ରୁଶକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି। କାରଣ ଲୁକ ଉଲ୍ଲେଖ କରନ୍ତି ଯେ ଯୀଶୁଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପରୀକ୍ଷାରେ ଶୟତାନ ତାହାଙ୍କୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା। କିନ୍ତୁ ଶୟତାନ କେତେବେଳେ ପୁନର୍ବାର ଫେରିଲା? ଯଦିଓ ଶୟତାନ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଅନେକ ବାର ଲାଗିଥିଲା, ମାତ୍ର ତାହାଙ୍କର ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭରେ ଓ ଶେଷରେ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଏକ ବିଶେଷ ରୂପେ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲା, ଯେପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଯୋଜନା ସିଦ୍ଧ ହୋଇ ନ ପାରେ। ମାତ୍ର ଯୀଶୁ ପ୍ରାର୍ଥନାର ସହିତ ଏହି ଅଂଶରେ ଶୟତାନର ପରୀକ୍ଷା ଉପରେ ଜୟଲାଭ କରୁଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି ମାଥ୍ୟୁ 16 ପର୍ବର 22 ଓ 23 ପଦ ପାଠ କରିବେ, ତାହେଲେ ସେଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ପାରିବେ, ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ବିଷୟ ନେଇ ତାହାଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପିତ ହେବା ବିଷୟ ନେଇ ପ୍ରକାଶ କରିଥିବାରୁ ପିତର ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି, ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି କେବେ ନ ଘଟୁ, ସେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ପିତରଙ୍କୁ ଅନୁଯୋଗ କରି କହୁଛନ୍ତି, ମୋ ଆଗରୁ ଦୂର ହୁଅ ଶୟତାନ, ତୁମେ ମୋର ବିଘ୍ନ ସ୍ୱରୂପ, କାରଣ ତୁମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟ ନ ଭାବି ମନୁଷ୍ୟର ବିଷୟ ଭାବୁଅଛ। କାରଣ ଏହା ଥିଲା ଶୟତାନର କାର୍ଯ୍ୟ।
ତେଣୁ ଯୀଶୁ ଶୟତାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇନଥିଲେ ସେହି କ୍ରୁଶର ଅଭିମତକୁ ବ୍ୟର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ଯେପରି ସେମାନେ ପରୀକ୍ଷାରେ ନ ପଡ଼ନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଏହି ସମୟରେ ଢୁଳାଇ ପଡ଼ୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଜାଗ୍ରତ ରହିପାରିଲେ ନାହିଁ, ଯଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିଗଲେ। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ କିପରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। 42 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ହେ ପିତା, ଯଦି ତୁମ୍ଭର ଇଚ୍ଛା ଥାଏ ତେବେ ଏହି ପାନପାତ୍ର ମୋଠାରୁ ଦୂର କର, ତଥାପି ମୋହର ଇଚ୍ଛା ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭର ଇଚ୍ଛା ସଫଳ ହେଉ। ତେବେ ଅନେକ କହନ୍ତି ଯେ ଯୀଶୁ ସେହି ମୃତ୍ୟୁକୁ ଭୟ କରି ଏହିପରି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, କିନ୍ତୁ ତାହା ସେପରି ନୁହେଁ। ଯେହେତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେହି ମୃତ୍ୟୁକୁ ଭୟ କରୁନଥିଲେ, ମାତ୍ର ସେ ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କର ପାପ ସବୁ ବହନ କରି ନିଜେ ପାପ ସ୍ୱରୂପ ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ, ସେଥିହେତୁ ଆତ୍ମାରେ ବ୍ୟଥିତ ହେଉଥିଲେ। କାରଣ ସେହି ପାନପାତ୍ର ଥିଲା ସେହି କ୍ରୁଶ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେହି କ୍ରୁଶ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ସେ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପାପ ସ୍ୱରୂପ ହୋଇ ସେହି କ୍ରୁଶରେ ତାହା ସାଧନ କଲେ। ଆମମାନଙ୍କର ପାପ ତାହାଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତିଲା, କାରଣ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପବିତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ତେଣୁକରି ସେ କହନ୍ତି, ମୋହର ଇଚ୍ଛା ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭର ଇଚ୍ଛା ସଫଳ ହେଉ। ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଉପରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କଲେ। ଯଦିଓ ମୋର ପାପ ଓ ଆପଣଙ୍କର ପାପ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅତି ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ଥିଲା, ତଥାପି ସେ ତାହା ବହନ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଭର କଲେ। ଏହାପରେ 43 ପଦରେ ଦେଖିବେ, ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଜଣେ ଦୂତ ଦର୍ଶନ ଦେଇ ତାହାଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଆପଣ ଦେଖିବେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭରେ ଶୟତାନ ଦ୍ୱାରା ପରୀକ୍ଷିତ ହେବା ସମୟରେ ଦୂତମାନେ ଆସି ତାହାଙ୍କର ସେବା କରିଥିଲେ ଓ ଏଠାରେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଏହି ଗେତ୍ସିମାନି ନାମକ ବଗିଚାରେ ଶୟତାନ ଦ୍ୱାରା ପରୀକ୍ଷିତ ହେବା ସମୟରେ ଦୂତ ତାହାଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ଦେବା ବିଷୟ କେବଳ ଲୋକ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ତେବେ ସେ ଯାହା ହେଉ, ଯୀଶୁ ଶୟତାନ ଉପରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ 44 ପଦଟି ପାଠ କଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ବାସ୍ତବରେ ଯୀଶୁ ଆତ୍ମାରେ କେତେଦୂର ବ୍ୟଥିତ ହେଉଥିଲେ। ଲେଖା ଅଛି, ପୁଣି ସେ ମର୍ମାନ୍ତିକ ଦୁଃଖରେ ମଗ୍ନ ହୋଇ ଆହୁରି ଏକାଗ୍ର ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଓ ତାହାଙ୍କ ଝାଳ ଘନ ରକ୍ତଟୋପା ପରି ଭୂଇଁରେ ପଡ଼ିଲା। ଚିନ୍ତା କରିପାରୁଛନ୍ତି ଯୀଶୁ ସେତେବେଳେ କେଉଁପରି ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗତି କରୁଥିଲେ? ବାସ୍ତବରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏହି ବିଷୟ ଚିନ୍ତା କରେ ଯେ ତାହାଙ୍କର ଝାଳ ଘନ ରକ୍ତଟୋପା ପରି ଭୂଇଁରେ ପଡ଼ିଲା, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରିପାରେ ନାହିଁ ଯେ ବାସ୍ତବରେ ଯୀଶୁ କେତେ ଗଭୀର ଦୁଃଖ ଓ ବେଦନା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗତି କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ସମସ୍ତ କାହା ପାଇଁ? କ'ଣ ତାଙ୍କର ନିଜର ଦୋଷ ବା ପାପ ହେତୁ? କେବେ ନୁହେଁ, କେବଳ ଆମମାନଙ୍କର ଅବାଧ୍ୟତା ଓ ପାପ ହେତୁ। ଓ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେହି ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ନିଜେ ଏହି ପ୍ରକାର ତିକ୍ତତାର ତଥା ଦୁଃଖର ଅନୁଭୂତି ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗତି କଲେ, ଯେପରି ଆମେ ସେହି ପରିତ୍ରାଣର ସ୍ୱାଦକୁ ତଥା ଆନନ୍ଦକୁ ଅନୁଭବ କରୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଏହି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁ ଆଜିର ଅଧ୍ୟୟନ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି। ଯଦି ବା ଆପଣ ସପରିବାର ଟିଭି ସାମ୍ନାରେ ବସି ଏ ଅଧ୍ୟୟନରେ ଭାଗ ନେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ କଥା କହନ୍ତି ସେ ସବୁବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ କଥା କୁହନ୍ତି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି, ନିଶ୍ଚୟ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବେ ଏବଂ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଯେଉଁ ନମ୍ବରଟି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେହି ନମ୍ବରରେ ମିସ୍ କଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣ ତଳକୁ ଯିବା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ନିଜକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରିବା। ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା, ତୁମର ପୁତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ। ସେ ଆମ ନିମନ୍ତେ ଦଣ୍ଡ ସହିବା ପାଇଁ ଜଗତକୁ ଆସିଲେ, ଏପରିକି କୃଷ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜ୍ଞାବହ ହେଲେ, ସ୍ୱର୍ଗର ସମସ୍ତ ଗୌରବରୁ ନିଜକୁ ଶୂନ୍ୟ କଲେ, ମନୁଷ୍ୟ ରୂପ ଧାରଣ କରିକି ଆମ ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କଲେ। ପ୍ରଭୁ, ତୁମର ଅପାର ପ୍ରେମ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଅଛୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କର ପରିବାର ପାଇଁ, ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଜି ଯେତେ ଜଣ ଏହି ଟେଲିଭିଜନ ସାମ୍ନାରେ ବସି ଏ ଅଧ୍ୟୟନରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଅଛୁ, ଆମେନ୍। ଗତ ସପ୍ତାହର ବିଜୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ହେଲେ କୋରାପୁଟରୁ ଉଷା କାଟେରିଆ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଓ ଅଧିକ ଜାଣିବା ନିମନ୍ତେ ଫୋନରେ ଆମ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଆମ ଟେଲିଫୋନ ନମ୍ବର ହେଲା 9777221415। ଆପଣ ଇମେଲରେ ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଆମ ଇମେଲ ଠିକଣାଟି ହେଲା oriyattv@radio882.com। ଆଉ ଆମ ଠିକଣା ଟିଭି ସ୍କ୍ରିନରେ ଦିଆଯାଇଅଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।